श्री राग महला तीजा। महाराज ये रोग जावे किवें, सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, है तो अपने ही सिख ने, गलत पासे चली जाते हैं। बिन गुर रोग ना टुटई, हौमै पीड़ ना जाए। तीजे पातशाह श्री राग च फरमाउंदे ने, इत्थे एक तरतीब बदलती, सस्से दे पैर च रारा ला के बिहारी, अगे लिखिया रारे कन्ना गद्दियां उपर श्री राग। पहला लिखते सी सस्सा पूरा ते रारा, श्री राग सिहारी बिहारी ला के, ये भी श्री राग ही है। बिन गुर रोग ना टुटई, गुरां तो बिना नाम की प्राप्ति नहीं हुंदी। नाम जपे तो बिना हौमै रूप रोग नहीं टुटदा। हौमै रोग रूप टुटे तो बिना जन्म मरण की पीड़ा नहीं जाती। ये गुरां की किरपा बिना अज्ञान रूप रोग टुटदा नहीं। अज्ञान की निवृत्ति तो बिना हंगता ममता रूप पीड़ा जाती नहीं। गुर प्रसादी मन वसै, नामे रहै समाए। जिन्हां उपर सतगुर की किरपा हुई है, उन्हां दे मन विच नाम वसदा, बस फिर वो नामी परमेश्वर च समा जाते हैं। गुर शब्दी हर पाईऐ, बिन शब्दै भरम भुलाए। ये नियम समझ लो भी गुर शब्द दे धारन वाले गुर शब्दी ही हरि नूं प्राप्त करते हैं। गुर शब्दी हर पाईऐ, बिन शब्दै भरम भुलाए। गुर शब्द तो बिना मनमुख पुरुष भरम विच पै के भुले ही रहंदे ने। मन रे निज घर वासा होए। हे मेरे मना, नाम जपने करके स्वरूप घर विच अंदर निवास हुंदा, बाहर नूं मन भज्जिया होया अपना। हुण साडे जे अंदर नूं मन मुड़िया आवे तां निज घर वासा मन्निया जांदा है। राम नाम सारा हेतु, फिर आवण जाण ना होए रहाओ। इस करके तू वाहिगुरू वाहिगुरू सलाहुणा कर, तेरा जन्म मरण नहीं होवेगा। कोई फड़ो तां है जिहा बंदा जिहड़ा 10 मिनट भी सिमरन करदा होवे, 15-20 मिनट अद्धा घंटा बहिंदा कोई, हौली हौली जपजी साहब ते गल आ जानी, बस रह रास पढ़ो, जपजी साहब पढ़ो, बस फिर होर घटा सकते। इस करके बंदे दे मन विच हमेशा यही आउंदा कि घट बाणी पढ़ो, होर घट पढ़िए, घट करिए। किरपान छोटी होर छोटी, मकान वड्डा होर वड्डा, पैसा ज्यादे, बाकी संसारी चीज़ां ज्यादे, बाणी घट, ककार छोटे, गल ही नहीं महाराज दी, खत्म ही कर दो। महीने बाद जाओ मत्था टेकन, ठेके रोज जाओ, पर गुरु घर कहते एक दिन ही बहुत है, संग्राम ते जा, क्योंकि मैं रोज पुठे काम करने, इस करके मैं गुरु घर जाता नहीं। हुण महाराज सच्चे पातशाह कहने, देखो तुसीं अपनी जिंदगी नूं जरा रख के ते विचार के देखो आपस विच भी, मैं कर की रहा, पुठे काम क्यों करदा। अपनी जिंदगी च मेरा मन बाणी घट पढ़न नूं ही क्यों कहंदा, सिमरन घट क्यों करन नूं कहंदा, संगत विच बह के एकदम भज्जण नूं क्यों मन करदा। संगत विच बहण नूं मन नहीं करदा क्योंकि शौक नहीं परमेश्वर की प्राप्ति का, शांति का, बस एक रूटीन जी बनी, आए बैठे भज गए फटाफट, पल्ले च कुछ भी नहीं पवा के लैके गए, भांडा मुद्दे का मुद्दा ही लै गए। इस करके सतगुरु महाराज कहने, हर इको दाता वरतदा, दूजा अवर ना कोई। एक वाहिगुरू दाते का हुक्म सारे वरतदा, उहदे तो बिना हुक्म करन वाला दूजा होर कौन है। मैं मर्यादा अकाल पुरख कहने मैं सारी बनाई, बना के 10वें पातशाह नूं मर्यादा लागू करन लई संसार ते प्रगट कीता, उन्हां मर्यादा प्रगट कीती। ये बंदे कट्टणे लगे होए ने उहनूं, ते फिर पता तां इस गल दा आपां नूं दुख तां हुंदा भी सामने बंदा अपने डुੱਬ रिहा है, और जा रहा भी रुड़दा, ना कड्ढीए छड्ड दिंदे आ। असीं तां घरे बह सकदे हां, प्रचार बंद करके घरे बह जांदे आराम नाल, पर फिर बनूगा की, फिर सारिਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਬਹਾਤਾ ਜੇ, फिर की बनूगा, कोई भी ना होका देण वाला रहा, फिर की बनूगा। फिर सारे जने अपनी मनमर्जियां करनगे। चौकीदार का काम हुंदा जगाउणा। आ इत्थे सारे जने जिहनूं पुछो कहंदे मैं सिक्योरिटी च हां, सिक्योरिटी ना होवे तां सारे चीज़ां ही चुक के लै जाण अगले, ते सिक्योरिटी जरूरी आ। असीं भी सिक्योरिटी का ही काम करदे हां, असीं संगत की सिक्योरिटी ते हां। इस करके दसदे रहने भी देखियो, ध्यान रखियो, बचियो। शब्द सलाही मन वसै, सहजे ही सुख होए। गुर शब्द द्वारा परमेश्वर का सलाहुणा मन में वस जावे तां ब्रह्म का सलाहुणा जे मन में वस जावे तां सुभावक ही आत्मक आनंद प्राप्त हुंदा जीव नूं। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जीव उत्ते कृपा हुंदी है। सब नदरे अंदर वेखदा, जै भावै तै दे। वो परमेश्वर अपनी दृष्टि अंदर सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ देख रहा, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, पर ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ गुर शब्द ਦਾ प्रकाश बख्शिश करदा, पदार्थ दिंदा। देखो ये भी परमेश्वर की हैरानगी की गल है।
ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਉਮੈ ਸਭਾ ਗਣਤ ਹੈ, ਗਣਤੈ ਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਚ ਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਉਹ ਘੱਟ ਲਿਖਦਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਐਵੇਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਵਿਖੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਵਿਉ ਰੂਪ ਜੋ ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਰੂਪ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਉ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਲਈ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ 16 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਇਨੀ ਜਮ ਪਰ ਦੁਖ ਸਹਾਏ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਗਤੀ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ? ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਈਏ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚਿੜਚਿੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਿੜਚਿੜ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ ਤਿਸੈ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਮੋਖ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਮੋਖ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚੱਲਿਆ ਜੀਓ, ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ ਹੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਗ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਰਾਗ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੀ ਹਵਾ ਤਵਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਰਮ ਦਿਲ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਥੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਚਲੋ ਕੱਢ ਦੋ ਬਈ। ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਦੇਖਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਘੰਟਾ ਕਸਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਰਾਤ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੜਛੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ PhD ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬੰਬੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੇ, ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ PhD ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣੋਂ ਝੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਸੋ ਝੂਠ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਕਦੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਣਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਝੰਜਟ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਏਕਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੱਲੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
57 ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 58ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 36 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਰਹਾਓ। ਸੱਚੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ, ਇਕੱਲਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਬਾਣੀ ਮੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਆ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਖੋਆ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰੂਪ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਏਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਣੀ ਆਪ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਤ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੋਂ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਿਣਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਾਇਆ ਭਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਬਈ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਾ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੇਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬਿਰਧ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਰੇ ਆਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਈ ਐ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਮਨ ਲਾਲ ਥੀਆ, ਰੱਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਾੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਰੱਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਦੌੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ।
इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने गुर शब्दी सारा कुछ हो जाता गुरु के शब्द द्वारा। जिहवा रती शब्द सच्चा अंमृत पीवै रस गुण गाए। हुण गुरमुखां दी जिहड़ी जुबान है वो हमेशा ही जिहवा रती शब्द सच्चा है, वो सच्चे शब्द दे विच बाणी पढ़न विच लगी रहिंदी है। मूल मंत्र दा अभ्यास, गुर मंत्र दा अभ्यास, नितनेमी प्रेमी, ये सारियां लई नहीं सारियां गल्लां हुंदियां। जिन्हें इस लाइन ते चलना नहीं, जिन्हों प्राप्ति की इच्छा नहीं, जिन्हों परमेश्वर विच श्रद्धा नहीं, उन्हां नूं तां आपां भी कुछ नहीं कहंदे। सिर्फ इस लाइन उत्ते चलण वाले इंसान जिन्हां ने परमेश्वर की प्राप्ति करनी, जिन्हां नूं कोई श्रद्धा भावना है, उन्हां लई सतगुरु महाराज कहते हैं कि वह गुरु के शब्द दे विच हमेशा ही रंगे रहिंदे ने। बाणी पढ़ी जांदे ने, पहलां तां कुछ भी नहीं दिखदा, फिर इसे बाणी विचों ही सारा कुछ दिखण लग जांदा। जीव नूं अमृत मिलदा इस बाणी नूं पढ़न दे नाल। अमृत पीवै रस गुण गाए। वो अमृत नूं पींदी जुबान अते प्रेम नाल गुणां नूं गायन करदी उहदी जुबान। गुरमुख एहो रंग पाई है जिसनों किरपा करे रजाए। रजाए हुंदा जो आग्या दे देण वाला परमेश्वर है ना, वो किरपा करदा है परमात्मा दे आनंद नूं। वो जिहड़े गुरमुख प्राप्त करदे ने, जिन्हां उत्ते किरपा हो गई, वाहिगुरू दी किरपा नाल आनंद प्राप्त हुंदा। क्योंकि चीज़ वाहिगुरू दी है, वाहिगुरू किसी नूं देवे ना देवे उहदी मर्जी है। ये तो उन्होंने आप ही देनी है। किरपा करके जिहड़े जीव भाग गए ने, चंगे लगते ने, उन्होंने बाहर कढ़ लेंदे माया विच। संसा एहो संसार है सुत्या रहन विहाए। ये सारा संसार ही संसार रूप है। इहदा नाम ही संसार ताइयों रखिया। संसियां दा आल, आल हुंदा घर, ताइयों इहदा नाम संसार रखिया है। इहदे विच मनमुखां लोकां दी जिहड़ी विद्या रूपी नींद उन्हां नूं चढ़ी हर वक्त सुत्ते ही रहिंदे ने। ओह सुत्तिआं रहण विहाए। अवस्था रूपी रात अविद्या की नींद विच ही बतीत हो गई। संसियां विच पै गई। रोज़ कोई ना कोई संसा खड़ा रहिंदा उन्हां नूं, क्योंकि वो गुरां दे आसरे नहीं चलते। सतगुरु संसियां चों निकलण दा तरीका दसदे। सहसा जीव मलीन है कि संजम धोता जाए। इस करके गुरु अमरदास जी ने आनंद साहब के अंदर भी आप इन्हां सारे शब्दों की सोहणे ढंग नाल सिक्ख्या दित्ती आपां नूं। एक अपने भाणै कढ लैन आपे लयोन मिलाए। वाहिगुरू ने अपने भाणे अनुसार अपने भाणे नूं मना के किसे किसे पुरुष नूं फिर जिवें उहनूं भाया कि ये पुरुष नूं कढना है, उहनूं भाणे मन्नण दे विच ला दिंदा, भाणा मन्नण लग जांदा। फिर वो एक पुरुष ने जिहड़े संसार च उहने आपे कढ लए ने, भाणा मनवा के अपने नाल मिला लए ने। फिर वो आपे ही आप मन वसिया माया मोह चुकाए। माया दा मोह पहलां दूर करदे ने। माया दा मोह तो बिना हुण मोह आ गया तो वैराग नहीं आउंदा। माया दा मोह दूर करके ही मन दे अंदर वैराग पैदा हुंदा। उन्हां दे मन विच परमेश्वर आप ही आप वस गया, आपे ही वस गया आके। जो माया दा मोह पहलां दूर कीता, उन्हां नूं सतसंगत दित्ती, विराग दिता, त्याग दिता, बाणी पढ़नी ला दित्ती, भाणे अंदर लै आए। आप वडाई दित्तियां गुरमुख दे बुझाए। महाराज ने आप ही उन्हां नूं वडियाई दित्ती है, जिन्हां नूं मुखी गुरु साहब सच्चे पातशाह गुरमुख दे बुझाए। मुखी गुरु समझा दिंदे ने जिन्हां नूं। एक तां हुंदी गल बाहरों आपां किसे नूं कही, उहने सुनी, हाँ हाँ कर छड्डी, फिर उहनूं पुछदे आई समझ। गल बाहरों सुननी होर है, अंदर ओहदी पकड़ कर लेनी मन ने होर चीज़ है। सोझी पई बुद्धि ने पकड़नी गल नूं। कहंदे समझ नहीं आई मैनूं। सुनदा तां बड़े ध्यान नाल सी, पर समझ नहीं आई। फिर समझाउंदे ने, समझ आई। एक जपजी साहब पढ़िया, कुछ समझ आया, कहने नहीं चल फिर दूजा पढ़, तीजा पढ़,
किन्ने ही पाठ करवाए जाते ने, क्योंकि बुद्धि साडी उस चीज़ नूं ग्रहण नहीं करती। एक पाठ करके मन ग्रहण नहीं करता उन्होंने, इसे करके सानू बार बार पाठ करना पैंदा, बार बार अभ्यास करना पैंदा। क्योंकि गुरबाणी चौथे पद की मालक होने करके रजो तमो सतो वाले मनुख गुरबाणी नूं समझ नहीं सकते है। कोई इन्हां दा विषय ही नहीं है, क्योंकि संसार का विषय नहीं है। आप ही सतगुरु कृपा करके समझाते ने, सबना का दाता एक है भुलिया ले समझाए। सारियां जियां दा वाहिगुरू एक परमात्मा ही दाता है, सारियां दा दाता एक है। हुण जिहड़े बंदे भुल जाते ने, उन्हां नूं कृपा करके भुलिया होयां नूं भी आप ही समझा लैंदा है, क्योंकि इन्हां नूं समझ नहीं लगदी जीवां नूं। रोज़ इन्ना उपदेश हुंदा, इन्नी बाणी, इन्हां दी सूई उत्थे ही टिकी हुई। बस जिन्ना मर्जी उपदेश कर ली, इन्हां ने उही किन्नी कथा सुनते आपां, बाहर जाके उत्थे ही सूई फिर मुड़े आउंदी वापस। वो गल कोई होई कि मन च खुभ गई, नहीं तो खुभदी नहीं। बहुत समझाउण तो बाद भी जदों तोड़ दईए फिर उत्थे ही खड़ा हुंदा हिसाब किताब। सतगुरु कहते ने, सुनिया तो है पर समझिया नहीं है, समझिया तो है पर कमाया नहीं है। समझ तो गया गल, पर सूई उत्थे टिकदी है। दो ते दो चार रोटियां, उत्थे सूई खड़ी। किसी राजे कोल कोई कहंदा मेरी दसम द्वार विच बिरती चढ़दी, राजा प्रेमी सी, कहदा जे किसी दसम द्वार च बिरती चढ़दी वो बंदा दिखाओ मैनूं किहड़ा। हुण बंदा सी दसम द्वार च बिरती, उही योगियां तो सिख के सवासां नाल चढ़ा लैंदा ताहां नूं सवास, पर भगती विच नहीं सी उहदा चित्त। उही कई सिख लैंदे सवास चढ़ाउणे, उत्थे जाके फिर मन निर्मल नहीं हुंदा। सवास वैसे ही चढ़ाउण दा लाभ नहीं गा। बिरती परमात्मा दे नाम विच ला के सवास चढ़ाउणे अलग चीज़। राजे ने कहा मैं तैनूं एक घोड़ा ते एक जोड़ा, दो चीज़ां देंगा, तेरा सत्कार करांगा, तू मैनूं दस बिरती दसम द्वार च किवें चढ़ाउणे। वो बह गया, सवासां दी किरिया कर करके उहने बिरती ताहां चढ़ा ली। काफ़ी देर बाद जदों बिरती थल्ले उतारी, उदों बेहोशी वर्गी हालत जी हुंदी है। वो नाल नाल कही जांदा घोड़ा जोड़ा घोड़ा जोड़ा। राजा हस पिया, सारे जने हस पे। घोड़ा जोड़ा क्यों कहंदा? कहंदे तुसीं कहा सी घोड़ा देवांगे जोड़ा देवांगे। कहण तो भाव कि उत्थे ही खड़ी बिरती घोड़े ते जोड़े विच। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने ये जिहड़े लोक ने इन्हां नूं परमात्मा समझाउंदे ने, गुरबाणी नाल समझाउंदे ने, पर ये उत्थे ही खड़े ने। खिच खिच के तोरने पैंदे ने, धक के तोरने पैंदे ने। एक आपे आप खुआइन दूजा छड्डन लाए। महाराज कहने एक जिहड़े मनमुख लोक ने उन्हां नूं आप ही कर्मानुसार अपने स्वरूप वल्लों आप ही भुला दिता है, अते उन्हां नूं द्वैश भाच लगाता आप ही मनमुख लोकां नूं। गुरमति हर पाईया ज्योति जोत मिलाए। सतगुरु जी की जिहड़ी सिक्ख्या ना गुरमत है, इहदे द्वारा हरि वाहिगुरु नाम नूं जपना करीदा है, जपना प्राप्त करीदा है। सिक्ख्या लई दी पहलां तां जिहड़ी ज्योति स्वरूप परमात्मा उहदे विच अपनी जोत मिला लईदी है। जोत मिल जाती, जोत मिली संग जोत रहिया घालदा। मेहनत करके अपनी जोत परमात्मा विच लीन करनी, ये साडी मनुखता दी, मनुखा जन्म की वड्डी प्राप्ति है। बस यही प्राप्त करना आपां ने। आंदिन नामे रत्तिया नानक नाम समाए। ਜਿਹੜੇ रात दिन वाहिगुरु के नाम दे विच जुड़े ही रहंदे ने, वो नामी दे विच समा जाते हैं, परमात्मा दे विच अभेद हो जाते हैं। वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के 38 अंग ते 61वां शब्द महाराज बख्शिश कर रहे ने। सो 37 अंग के अखीर ते 38वें अंग के दूसरे पासे शब्द आवेगा। सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे ने श्री राग महला तीजा। अज का उपदेश कुछ ऐसे जीवां लई जिहड़े विषयां विकारां विच फसे होए ने, उन्हां वास्ते उपदेश कर रहे ने महाराज। संसार दे जीव मुंधे कूड़ मुट्ठी कूड़ियार, ये कुड़ियार मुंधे
ਮੁੰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠਾ ਔਰ ਮੁੰਦ ਮੁੰਦੇ ਅਗਿਆਤ ਜੋਬਨ ਬਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਓ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗਣਾ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸਿੱਖ। ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੰਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜੀਵ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਮੁੜ, ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਮੁੜ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਾਮ ਗਹੇਲੀਏ, ਕਿਆ ਚੱਲ ਹੈ ਬਾਹਾਂ ਲੁੜਾਏ। ਕਾਮ ਨੇ ਗਹੇਲੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ, ਤਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ। ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਾਮ ਗਹੇਲੀਏ। ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਧਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲੁੜਾ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਫਿਰਨਾ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇ ਸਹਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਖੀ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ, 22 ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਕਰ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਸੁੱਚੇ ਬਸਤਰ ਪਾ, ਆਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ
बहुत सारिया चीज़ां ब्रह्म ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। बड़े नुकते ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਈਦਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਭਿਆਸੀ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨ ਨਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਚਰਨ ਚਾਪੀ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਮੁੰਦੇ ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਦੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ ਜਿਨੀ ਸਾਖੀ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੜਕੇ 4 ਤੋਂ 5 ਪਿੰਡ ਮਰਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਡੇਰੇ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਐਸੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੱਚਾ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਪੁੰਨ, ਫਲ, ਪਾਪ ਸਭ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆਂ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਮਨਮੁਖ ਕੰਤ ਨਾ ਪਛਾਣ ਆਈ, ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਰੂਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਵਿਦਿਆ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਭ ਅਟੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਹਿ, ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਗਰਭ ਅਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਪੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਲਹਿ ਸੜਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵ ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਰਤੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਤਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਮਤਾ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੀਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤਿਨਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਵਿਹਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਰਾਤ ਸੁੱਖਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਉਹੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤੀ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਬਣਾਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਬਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ ਹਰੇਕ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੰਗਾ ਭੰਗੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੰਦਗੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਦਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਇੱਕਦਮ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਚੱਕਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀ। ਜੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਫਿਰ ਮੁੱਤੀਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਐ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਣ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਨਾ ਪਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਸदैवं ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਜਾਇ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਅਮਰ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਦੱਸਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁੱਤੀਆਂ ਭਾਵ ਛੁੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦਿੱਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਆਤਮ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਆਤਮ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਰਹਿਤ 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 ਜਾਹੇ ਵਿਕਾਰਾ।
ਘਟਦਿਆਂ 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 ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਦੇਖੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤੀ 'ਚ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਿਕ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਖੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਲਓ, ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਆਜੋ ਲੈ ਲਓ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਫਤੂਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਮੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ 'ਚ ਫਿਰ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਫ੍ਰੀਵੇ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਣਾ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਚੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ, ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਹਉਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇ ਸਹੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਪਛਾਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਆਗੈ ਦੇ, ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 20-30 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਲਟੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਗੜੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਚੌਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਅੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਦੋਂ ਚੌਰ ਕਰਦਾ,
कदे वो प्रशादा रख के बेनती करदा महाराज, किरपान भेटा करदा अरदास करके, कोई दुध रख के भोग लवाउंदा महाराज नूं। हुण जिहड़ा इंसान कोरा करारा से जिन्हें सिर्फ बुद्धि तक ज्ञान प्राप्त किया, वो कहना ये कोई गल है, महाराज नूं किते भुख लगदी, महाराज किते दुध पींदे आ, ये किते रोटी खांदे आ, वो गल निर्गुण दी करदा। निर्गुण स्वरूप की गल करन वाले नूं चाहीदा कि पहलां सरगुण दे राहीं उहदी एंट्री कराउणी चाहीदी है जीव की भगती दे विच, क्योंकि सधारण जीव नवां जग्यासू सरगुण दे राहीं पहलां जांदा फिर निर्गुण जांदा। मैं मानदा कि ये गल बड़ी वड्डी है कि ना महाराज नूं खुशबू की लोड़ है, ना फुल्लां की लोड़ है, ना सतगुरू नूं ठंड लगे, ना गर्मी लगे, ना सतगुरू नूं प्रसादे, इन्हां नूं की लोड़ है। पर जग्यासू नूं लोड़ है पहुंचण दी, किसी बहाने वो गुरां दे कोल आउंदा, किसी बहाने गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करदा, सतगुरु महाराज दे सोहणे सोहणे एक प्रेम गुरु साहब उहदा देखदे ने, प्रेम किन्ना करदा। जदों आपां निर्गुण दा ही उपदेश करदे हां तां उदों जग्यासू खुश हो के परे हट जांदा। इस करके मैं ये मानदा कि सियाणप बहुत ज्यादा, ये बहुत वड्डी गल है कि महाराज नूं लोड़ नहीं किसी चीज़ दी, पर जग्यासू नूं लोड़ है सारे कासे दी। इस करके इत्थे एक फर्क रह गया, तुहाडे उपदेश विच इन्ना क फर्क रह गया। उपदेश तां तुसीं बहुत कीता, मैं 5 साल पहलां भी कहा, 10 साल पहलां भी कहा सी कि असीं तुहानूं 10 साल दिते, जाओ तुसीं जोर ला लो जे किसी नूं प्राप्ति करवा दिओ, 5 साल फेर दिते। हुण टाइम देना औखा है, क्योंकि 10 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया, 15-20 साल हो गए किसी ने कुछ नहीं किया। पंथ की निगरदी हालत नूं देख के जे आपां कहिए हुण होर तुहानूं 5 साल दिंदे आ, तो होना कुछ नहीं ना, कि तुसीं इहो जिहे ढंग नाल चलदे हो कि बंदे दी शरधा ही उड़ा दिंदे हो। इस करके कामयाबी के रस्ते नूं असीं जाणदे, टीचर नूं पुछो कि की चीज़ हुंदी, प्राप्ति किवें कराउणी, बहुत ढंगाई दे ढंग तरीके हुंदे ने। आ जिहड़े वड्डे क्लासां नूं पढ़ाउंदे ने ते उन्हां नूं जे कही तुसीं आ नर्सरी दे बच्चिआं नूं पढ़ाओ, वो नहीं पढ़ा सकदे। नर्सरी दे बच्चिआं दी ट्रेनिंग ही वक्खरी, एनटीटी दे कोर्स वक्खरे हुंदे ने, बीएड दे कोर्स वक्खरे हुंदे ने, एमएड दे कोर्स वक्खरे हुंदे ने। छोटे बच्चे नूं पढ़ाउण दा कोर्स ही वक्खरा है। इसे प्रकार नवें जिग्यासू नूं संभालना, लाउणा तरीके नाल हौली हौली हौली, पहला नहीं, पहला तो अज्ञान विच ही लाई रखीदा उहनूं, जिवें वो चलदा पहला हौली 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 हौली, फिर जदों दी शरधा पूर्ण बन जाती है फिर उहनूं समझाउणा शुरू करिए। जदों असीं पहली होई हल्ले उहनूं आउंदे ही समझाने महाराज नूं लोड़ नहीं, जिग्यासू पिछे नूं हट जांदा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहने आउण दे अगे भाई, तू रोकी काहनूं जांदा, मेरे कोल तां आ लैण दे, तू विचाले एवें विचोला बणिया खड़ा, वो शरधा नाल मैनूं लैके आ रहा, कुछ लियाउण दे उहनूं। जिग्यासू जिहड़ा वो नवां जिग्यासू दा विचार इन्ने जी बहुत खुश हुंदा कि अज मैं गुरु घर आया, अज मैं चीज़ लैके आया। ते जिहड़ा वो विचाले खड़ा वो कहना महाराज ये नहीं खांदे, आ चीज़ नहीं छकदे, उन्हां आ लोड़ नहीं है महाराज नूं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ नवां बंदा टुट के परे ਨੂੰ हो जाता, पहला आउण दिओ नेड़े आउण दिओ, गुरां दे कोल बहण दिओ, किसी बहाने आया। बहुत औखा है इस तरह हैंडल करना सारिਆਂ ਨੂੰ ध्यान दे नाल। फिर किन्ने की जोड़ ले, नहीं ना जोड़िया, कोई नहीं जुड़िया, सब उस तरह तुरे फिरदे ने, उही खाने उन्हां दे, उही पहनने, उही पीने, किसी नूं हटाया ही नहींगा माड़े कम्मां तो। इस करके हथ भी नहीं खड़े करते, पिछे नूं नहीं हटते, कहने हुण ये नहीं कहने तुसीं आ जाओ अगे, तुसीं करके दिखाओ। तां ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह सानूं ये समझाउंदे ने कि वाहिगुरू अकाल पुरख सच्चे पातशाह दे मिलाप लई ना बहुत ढंग तरीके वरतने पैंदे आ। खसम पछाण है अपना तन मन आग्या दे, घर वार पाया अपना हौमै दूर करे। हुण जिन्हां ने अपने मन दे अंदरों हौमै नूं दूर कीता है, वो अपने पति परमात्मा नूं हिरदे घर विच ही प्राप्त कर लैंदियां ने। गुरां दी किरपा हुंदी उन्हां उत्ते, गुरु किरपा नाल। नानक सोभावंतियां सुहागणियां दिन भगत करे। महाराज कहने वो सुहागणियां इस्त्रियां शोभा वालियां जो रात दिन परमेश्वर की भगती ही करदियां रहिंदियां ने, क्योंकि सतगुरु महाराज की उन्हां उत्ते किरपा दृष्टि हुंदी है।
सतगुरु की कहने से सहियां सुहागणी जिन को नदर करे, वो सखियां सुहागवंतियां जिन्हां उत्ते परमेश्वर किरपा दृष्टि करदा है, फिर वो खसम पछाण है अपना, तन मन आग्या दे, वो अपने खसम पति परमात्मा नूं पछाण लैंदियां, तन मन वो सेवा विच रख दिंदियां ने। फिर उन्होंने अपने घर दे अंदर ही वर पति परमात्मा नूं प्राप्त किया, हौमे नूं दूर करके रात दिन भगती करदियां ने, शोभा वालियां बन जांदियां ने। श्री राग महला तीजा। गुणवंती सच पाया तृष्णा तज विकार। गुणा वालियां जिहड़ियां महात्मा रूप सखियां ने, उन्होंने की कीता, तृष्णा ते होर जिहड़े विकार सी सारे, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये सारा कुछ विकारां नूं त्याग के सच नाम की प्राप्ति की। गुणा वालियां ने जिन्हां दे अंदर शुभ गुण ने, शुभ गुण पहला लियाने पैंदे ने, बिन गुण कीते भगत ना होए। गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार। हुण जिहड़े गुरु दे शब्द जपण वाले, गाउण वाले, विचारन वाले ने, गुर शब्दियां ने अपने मन नूं भगती विच रंग लिया, उन्होंने रंग चाड़ लिया। गुरबाणी पढ़ पढ़ के जदों हिरदे च गुरबाणी प्रवेश होण लग पई अते रसना भी उस वाहिगुरू नूं जपण लग पई, उहदे प्रेम विच लग गई। रसना सुते सिद्धि वाहिगुरू कहंदी, सुते सिद्धि रसना नाम जपण लग पई। रसना दे नाल सुते सिद्ध बाणी नूं पढ़ी जांदे ने। बिन सतगुर किनै ना पायो कर दे वेखो मन विचार। हुण सतगुरां तो बिना अपने आप तो किसी ने परमेश्वर की प्राप्ति ना की, अपने आप तो किसी ने पाया ही नहीं उन्होंने। कहने चंगी तरह भावें मन च विचार करके देख लो, जिस किसी ने पाया वो गुरां दी संगत विच पाया। जिन किने पाया साध संगति, जिस किसी ने पाया साध संगत विच ही पाया है। गुरां दे कोल बह के मन उधर नूं बना के प्राप्ति दे शौक पैदा करके उन्होंने प्राप्त किया। मनमुखा ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने मैल नहीं उतरी। क्यों जी? कहने बाणी नहीं पढ़ी। मनमुख मैल ना उतरै जिचर गुर शब्द ना करे प्यार। मनमुख बंदियां दे दिल दी मैल उन्ना चिर राग द्वेष दी, अविद्या दी, मल विखेप अवर्ण, काम क्रोध दी मैल, माया दी मैल, लालच दी मैल जिहड़ी नहीं उतरी उन्हां दी मैल क्यों नहीं उतरी? क्योंकि वो गुर शब्द दे विच प्यार नहीं करते, उहनूं धारण नहीं करते, उहदी विचार नहीं करते। कहंदे गुरबाणी पढ़नी नहीं, गलत पासे लैके जाना। जदों सतगुरु ने ये चीज बार बार कही है कि आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे हिरदे तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारिंग पानी। है नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी। तां सतगुरु कहते बाणी पढ़े तो बिना वो फिर जेड़े अभ्यासी ऐसा करते हैं, कला वाहिगुरू मंत्र कर लिया, नितनेम ना कीता, रह रास ना पढ़ी, कीर्तन सोला नहीं पढ़िया, सुखमनी साहब का पाठ नहीं किया, फिर वो बहुत गल्लां विच पिछे रह जाते। उन्हें पता नहीं लगता कई चीज़ां फिर करनियां किवें है। गुरबाणी ने सानू सारे रस्ते दिखाने हुंदे ने। गुरबाणी तो बिना कीती हुई भगती इंसान फिर बाद विच भजदा है, अनजान पुणा आ जाता मन च, फिर पता नहीं लगता कि आह की आ गया, की आ गया। इस करके पहला सारी बंदे नूं नॉलेज होनी चाहिए है। इत्थों आपां न्यूयॉर्क तक जाना या लंबे सफर से किते भी जाना, पहला पता होना चाहिए सारा रस्ता, फिर भावें गड्डी भजा लो, पता होवे इत्थे जाना, इत्थे आउणा, आह चीज़ आउणी है। गुरबाणी ने यही सानू दसना कि परमेश्वर की प्राप्ति तक किहड़े किहड़े विघन आउंदे ने, उन्हां नूं दूर किवें करना, अते किहड़ी किहड़ी अवस्था बननी है, उहदे विच की करना है। गुरबाणी इउं जिवें उस्ताद नाल खड़े ताइयों सिरे लगदी गड्डी। गुरबाणी साडी उस्ताद भी है, गुरबाणी गुरु है, गुरबाणी मालक है, गुरबाणी माता पिता है। माता पिता के बिना ही
ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵ ਡਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਚੱਲ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ। ਜੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਸ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹੱਲ ਰਹਾਉ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਤੂ ਭਾਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਟ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾਪਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹੱਲ ਰਹਾਉ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਗਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰ। ਔਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮੁਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਗਣ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਅਵਗਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਪ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣ ਭਰੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਤੇ ਭਰਪੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਬਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਥੋੜੇ ਆ। ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਪ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ,
ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਭੇਦਿਆ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਹਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਭੇਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਾ ਪੋਥੀ ਸਭ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਟੇਕੇ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜੀਭ ਖੜ ਗਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਰੰਗਣ ਰੰਗਿਓਨ ਸਬਦੇ ਲਿਓਨ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰੂਪ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੋ ਸੱਚ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ 8 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸੂਖਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਾਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਵ ਥਕੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਤ ਤੇ ਅਸਤ ਦੀ ਗਿਆਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 28 ਸਾਲ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਈਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਆਪੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ,
ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਕਹੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇਥੋਂ? ਤੂੰ ਸਮਕਾ ਕਹਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਹੋਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਕਦੇ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾਰਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ, ਆਪ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪੜੂਗੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾਤਾ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 1000 ਕੁ ਸਟੀਕ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਵਕਤ 10 ਲੱਖ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, 10 ਲੱਖ ਸਟੀਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਬਾਣੀ ਭੇਜਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਰਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਈਰਖਾਲੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਇਆ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਭਰਾ ਵੱਡਾ,
आओ जी इत्थे बैठो। महादेव जी के उत्ते दर्शनां का प्रभाव पिया, मिठे बोलों का प्रभाव पिया, गुरु साहब की निमरता का प्रभाव पिया। महाराज ने पकड़ के पलंग के उत्ते सिरहाने वाल बिठा ले। होर भरा जी की हाल है? मैं थले बह जाना, तुसी उत्ते बैठ जाओ, तुसी वड्डे हो। जदों सतगुरां नाल काफ़ी वचन होए, महादेव जी कहन लगे, पिरथीआ ते कहंदा सी भी गुरु अर्जन देव जी बड़े गलत जे सुभाਅ दे, ईरखालू है, वो ऐ है, तुहाडे बारे तो मैनूं ने ऐ कहा सी ते तुसी तां बहुत ही सुभाਅ तुहाडा पिता जी वर्गा, गुरु रामदास जी वर्गा। उस वक्त बाबा महादेव जी आप ही पलंग तो उतर के थले चरनां च बह के कहंदे, महाराज मैनूं तां पिरथीए ने हुण तक भुलेखा ही पाई रखिया, मैथों बहुत गलती हो गई, तुसी किरपा करो मैनूं उपदेश दिओ। हुण मैं परमेश्वर की प्राप्ति करनी चाहुंदा। एक पिता एक इसके हम बारक, तू मेरा गुरहाई दा शब्द महाराज ने उदों उचार के बाबा महादेव जी नूं उपदेश बख्शिश कीता सी। इस करके सतगुरु कहने ऐसा ना हो कि पिरथीए वर्गे लोग सानू हटा हटा के परे नूं गलत प्रचार कर करके परे नूं ही करी तुरे जाण, ते जद सानू पता लगे तो पछतावा ही बहुत हो जाना भी सानू तो गलत ही प्रचार मिलिया, संत के दस्सिया ही नहीं। इन्हां गल्लां नूं लैके हमेशा ही मन दे अंदर सावधान रहना। आप साडा दिमाग काम करदा, असीं किते बुझ दिमाग आ। सिख हां सारे पढ़े लिखे अज दे युग दे अंदर, आप देख लांगे कोई सानू हुण विच लोड़ है। वो तो पहला हुंदे अनपढ़ बंदे हुंदे, वो फार्म भरन वाले बाहर बैठे हुंदे सी, लिया बापू तेरा फार्म भर दी, तेन पढ़ना नहीं आउंदा, लिया 1 रुपया दे दे, 2 रुपये दे दे। हुण सारे आप ही पढ़े लिखे ने, हुण उन्होंने मेज कुर्सियां सब दियां चुकातियां, कहने हुण बई असीं आप पढ़ गए हैं। इस करके गुरसिख आप सोझी करके आप पढ़िया लिखिया आप ही देखे सारा कुछ, प्रैक्टिकली आप ही देखे, आप करके देखे सारा कुछ। महाराज सच्चे पातशाह कहने जे आप नूं परख ना आउंदी, पारखियां पासों ले परखाए, फिर पारखियां कोलों परखा लो उस चीज, गुरमुखां कोलों पुछ लो। ये किसी दे कहा होया सतगुरु कहने इउं ना तुरो। तां सतगुरु महाराज आपां नूं की समझाउंदे ने कि जिहड़ा अकाल पुरख दे नाल मेल करना ना, वो इस ढंग नाल करना कि सच्चा रंग चढ़ा के परमात्मा दे नाम नूं जपना शब्द दे द्वारा। भेद हुंदा ब्रह्म दे विच ओ जीव, जिस सतगुर मेले सो मिलै, सच्चा शब्द समाए, उस सच्चे शब्द दे विच ब्रह्म दे विच समा जांदा। जिन्हों परमात्मा सतगुरां नाल मिलदा उते किरपा हुंदी। सतगुरां तो बिना होर जिन्ने मर्जी आपां मित्र दोस्त बना लईए, मित्र घनेरे कर थकी, मेरा दुख काटै कोय। मैं बड़े दुनियावी मित्र बना बना के थक गई हां, मेरा दुख कोई कट देवे, पर मेरा दुख किसी ने कट्टिया नहीं। मिल प्रीतम दुख कट्टिया, शब्द मिलावा होए। कहते जदों मैं सच्चे प्रीतम सतगुरु नाल मिलिया ना, उदों मैनूं फिर गुरु साहब ने शब्द दिता, उपदेश दिता, बाणी दिती पढ़न नूं। सुखमनी साहब दा पाठ दस्सिया। सुखमनी साहब दे पाठ अंदर बेअंत सिੱਖਿਆ है। 5 बाणियां करनियां दसियां ने। 5 बाणियां एक बारी बड़ी पुरानी गल याद आ गई। कल 5 पौड़ियां आनंद साहब दियां पहलां पढ़दे हुंदे अमृत छकाउण वेले, 6वीं पौड़ी अखीरली। किन्ने साल पढ़दे रहे। जद एक बार मीटिंग होई, ज्ञानी मेवा सिंह जी ज्ञानी श्रोमणी कमेटी च बहुत साल रहे ने, और ज्ञानी हरबंस सिंह जी पटियाले वाले मीटिंग गए। ज्ञानी मेवा सिंह जी कहते मैं कहा विच इत्थे सुरनर मुंजा ने अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाया। वो तो फिर रह ही गई गल, फिर अमृत काहदा तैयार होया तुहाडा? कहने फिर 40 पौड़ियां करतियां सियाणियां ने, पहला 6 ही करतियां सी। चलो वो तो गल मुक्की भी 5 बाणियां च पढ़ के ही अमृत तैयार किया। हुण आनंद साहब ते चौपी साहब छड़ाई दिते, कहंदे इहदी लोड़ ही नहीं। वाह बई, तुहानूं ना मत्था टेकिया करी आके, तुसीं सतगुरु बन गए होणे मेरे ख्याल च। महाराज सच्चे पातशाह दी बाणी नाल तोड़ना किन्ना गुनाह है। आनंद साहब दा पाठ छड़ा देना किन्ना गुनाह है। जे कहंदे रह रास चाहुंदा उत्थे तां आउंदियां 6 पौड़ियां ने, सारा आनंद साहब तां ना पढ़िया। फिर इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने मित्र बथेरे है जे कीते ने, पर किसे दुख नहीं कटिया। पर जदों गुरु साहब नूं मिले, उन्होंने उपदेश दिता, मेरा उन्होंने दुख सुख कर दिता। पता भी आनंद साहब जदों गुरु साहब ने रचिया, तीजे पातशाह ने,
ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਢੋਲਕੀਆਂ, ਛੈਣੇ, ਚਿਮਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। 40 ਪੌੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਢੋਲਕੀਆਂ, ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਉੱਥੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲੜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਖੱਟਣਾ ਸੱਚ ਰਾਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸਰਦਾ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਖੱਟਿਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।